समस्त को पुणी थे स्वागत करुच्ची गादीभ्रम एकाडेमी चैनल को मु रुद्रनारायण प्रधान। आज आम आलोचना करने को जाऊे दशम श्रेणी भूगोल और अर्थनीतिर प्रथम अध्यायर प्रथम पाठ को नहीं। देखंतु ये भूगोल और अर्थनीतिर प्रथम अध्यायर नाम हो संबल और से प्रथम अध्यायर प्रथम पाठटीर नाम हो संबल और ताहार विकास। आम आज भिडियो ये प्रथम पाठ को नहीं संपूर्ण भाव में आलोचना करवा जहाँ रही संबल और ताहार विकास। संबल कौन अटे, संबल अथवा संबलर संज्ञा कौन, मनुष्य संबल को किपरि व्यवहार कर शिखिला, व्यवहार करने द्वारा तार जीवन जीविकार किपरि भाव में विकास होती, तो संपूर्ण विवरणी आम जाना भिडियो भावुची आपणकर जहाँ भी किसी डाउट रही संबल और ताहार विकास को नहीं तथा प्रथम पाठ को नहीं ये भिडियो आपणकर डाउट सब क्लीयर हो जाए आशा करी। देखंतु पिला माने प्रथम पाठर नाम कौन रही ना, प्रथम पाठर नाम रही संबल और तार विकास। मन रहा तो प्रथम पाठर नाम कौन ना संबल और तार विकास। आउ जिते भी चैप्टर रही जहाँ भी किसी अध्याय रही भूगोल और अर्थनीति आम गोटे गोटे चैप्टर जाना गोटे गोटे भिडियो माध्यम। देखंतु पिला माने पृथ्वी पृष्ठ रे जड़े मनुष्य को बा जड़े मनीष को जीवन धारण कर बंची रहा हेले बा जीवन धारण करने हेले ताकू प्रथमे तार समस्त जिनिस कहा उपरे सदा सर्वदा निर्भर करा पड़ो जानी ना। जड़े मनीष को बंची रहा हेले ताकू प्राकृतिक परिवेश उपरे सदा सर्वदा निर्भर करने को पड़ो, ता प्रत्यक्ष भाव हो कि परोक्ष भाव हो। आम आगू को जाना किपरि प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव में मनीष प्राकृतिक परिवेश उपरे निर्भर करुच्ची। तो प्रथमे जानी नियंतु कि जड़े मनुष्य बा जेते भी मनुष्य जदि पृथ्वी पृष्ठ ताकू बंची रही हुए ताकू प्रथमे प्राकृतिक परिवेश उपरे सदा सर्वदा निर्भर करने को पड़ो। कहीं केमिति ना आमे जो वस्त्र पिंधुचे, बासगृह व्यवहार करुचे, खाद्य खाऊचे, ता सब किछि प्राकृतिक परिवेश ही सृष्टि हुए। तो आगू पर्यायक्रमे भौतिक भाव में परिवर्तन होती, भौतिक क्षेत्र में परिवर्तन होती, किंतु सबकि जिनिस आम जहाँ व्यवहार करुचे ता प्रथम मूल उत्पादन प्राकृतिक परिवेश ही सृष्टि। यही कारण आम कहवाक गले साधारण अर्थ में पृथ्वी पृष्ठ में जड़े मनुष्य को बंचाक हेले बा जीवन धारण करने को हेले ताकू प्राकृतिक परिवेश उपरे सदा सर्वदा निर्भर करी बंचाक पड़ो। तेणु चतुर्पार्श्वस्थ परिवेश विभिन्न प्राकृतिक वस्तु को मनीष कौन करे ना प्रत्यक्ष मु पूर्व कहूली प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव विनियोग करने को हुए। किपरि प्रत्यक्ष भाव मानि नियंतु कि आपण माने देखंतु एक उदाहरण मु आपनको देबी। जदि गोटे गछरे फल होईची मनीष कौन करिवो, जड़े मनुष्य कौन करिवो ना से फल को सीधा सड़क गछरु तोली आनी ताकू भक्षण करदेव बा खाद्य रूपे व्यवहार करिवो। सीधा सड़क गछरे फल फलितला मनीष कौन कला ताकू तोली आनिला एवं भक्षण करदेला। देखंतु परोक्ष कौन ना, परोक्ष होउची जेमिति एठी देइची उदाहरण स्वरूप काठरू काठ उपकरण। देखंतु गछरे कौन थिला ना, गछरे काठ थिला, मनुष्य कौन कला से काठ को काटी आनिला। तो काठ होउची मूल उत्पादन, काठ होउची गछर मूल उत्पादन, किंतु एठी देइची कि आमे जो पढ़िबा परोक्ष भाव में तो काठरू काठ उपकरण, काठरू कौन सृष्टि हेबो ना, काठरू कौन कौन तैयारी हो पारिबो ना, काठरू खट तैयारी हो पारिबो, काठरू पलंक तैयारी हो पारिबो, काठरू बेंच तैयारी हो पारिबो, कबाट तैयारी हो पारिबो, झरका तैयारी हो पारिबो, आलमारी तैयारी हो पारिबो, इत्यादि अनेक उपकरण काठरू तैयारी हो पारिबो। एठी होउची ये होउची परोक्ष भावे गछरू काठ कटाला, काठ होउची मूल उत्पादन, किंतु ये सब काठरू जो काठ उपकरण है सी हूँ आम कौन कहवा ना, ताको आम उत्पाद गोटे गोटे उत्पाद बोली मानि नहीं पारिबा। सेमिति उदाहरण देइछि तुलारू सूता, सूतारू लुगा, खनिज पदार्थरू विभिन्न जंत्रांश। आम जदि गोटे खनिज पदार्थ आलोचना को नेबा, मनकर लुहा पत्थर, कौन कहली ना लुहा पत्थर ये हूँ गोटे खनिज पदार्थ। कौन कहली ना लुहा पत्थर, लुहा पत्थर क्यों क्यों जंत्रांश तैयारी हो पारिबो ना, लुहार जेते सब उपकरण से लुहा पत्थर ही तैयारी। कौन कौन ना लुहार जेते सब उपकरण से हूँ लुहा पत्थर तैयारी। मूल उत्पादन कौन ना लुहा पत्थर, उत्पाद गुड़िक कौन ना लुहार जेते भी जंत्रांश से हूँ खनिज पदार्थ बा लुहा पत्थर तैयारी। तो एमती आहरी अनेक किसी उदाहरण अच्छी जहाँ को मनुष्य प्राकृतिक परिवेश परोक्ष भाव व्यवहार करें एवं किसी जिनिस को सीधा सड़क प्रत्यक्ष भाव में विनियोग करें। तेणु आम एटी क्लीयर हो गले कि चतुर्पार्श्वस्थ परिवेश विभिन्न प्राकृतिक वस्तु को प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव विनियोग करी मनुष्य तार जीवन यापन आवश्यकता पूरण करें। क्लीयर है तो पिला माने बुझी पारुछन तो यह द्वारा तार जीवनशैली उन्नत होता है। किपरि ये जो परोक्ष बा प्रत्यक्ष भाव विनियोग कले जड़े मनीषर जीवनशैली किपरि उन्नत होता है
ନା ଉକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲି ଉକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ଭୌତିକ ଗୁଣରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲି କ'ଣ ଭୌତିକ ଗୁଣରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନା ପ୍ରକୃତିରୁ କାଠ ଜାତ ହେଲା, କାଠରୁ କୃତ୍ରିମ ହୋଇଗଲା କ'ଣ ନା କବାଟ, ଝରକା, ବେଞ୍ଚ, ଟେବୁଲ, ଚେୟାର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି। ପ୍ରକୃତିରେ ତୁଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତୁଳାର ଭୌତିକ ଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି କ'ଣ ନା ସୂତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେମିତି ସୂତାରୁ ଭୌତିକ ଗୁଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହେଇଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ନା ଲୁଗା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଲୁହା ପଥରରୁ ଇଏ ହେଉଛି ମୂଳ ଉତ୍ପାଦନ, ପ୍ରକୃତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ଲୁହା ପଥର, କିନ୍ତୁ ଲୁହା ପଥରରୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୌହ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଇଏ ହେଉଛି ଏହାର ଭୌତିକ ଗୁଣରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ସେପରି ଅନେକ ଗୃହ ଉପକରଣ ତାର ମୂଳ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଭୌତିକ ଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ସେ କ'ଣ ହେଇଛି କୃତ୍ରିମ ହେଇଛି ବା ମଣିଷ ଯାହାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ସେଥିରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ। କିପରି ଆମେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା, କାଠର ଦାମ ଯେତିକି କ'ଣ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ବା କବାଟର ଦାମ ସେତିକି, କାହିଁକିନା ତାକୁ ଭୌତିକ ଗୁଣରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ କାଠ ଆସିଛି ତାକୁ ପଲିସ କରି ଏକ ସୁନ୍ଦର କବାଟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ କବାଟର ଦାମ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି କାଠଠାରୁ। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରକୃତିରୁ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଜାତ ସେହି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ସେଥିରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ବେଞ୍ଚ, ଆଲମାରୀ, ଗୋଟେ କାଠଠାରୁ ଆଲମାରୀର ଦାମ ଢେର ଅଧିକା। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଭୌତିକ ଗୁଣରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇ ଦିଆଯାଏ ସେତେବେଳେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିଅର ହୋଇଗଲେ କି ପିଲାମାନେ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ସେଥିରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ବା ସେଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା ସମ୍ବଳର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ। ଆମେ ତ ଉପକ୍ରମ ଜାଣିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସମ୍ବଳର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଜସ୍ୱ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ବା ତା'ର ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ କହିଲି ନା ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ଉପଯୋଗୀ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିନେବି, ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ମନେ ରଖିପାରିବେ। କ'ଣ କହିଲି ନା ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ଉପଯୋଗୀ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ। କେଉଁ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ନା ଜୈବ, ଅଜୈବ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଥା ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। କ'ଣ କହିଲି ନା ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଉପଯୋଗୀ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିବେଚିତ ହେଉଥିବ। କେଉଁ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ନା ଜୈବ ହେଉ, ଅଜୈବ ହେଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହେଉ ତଥା ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ପ୍ରାଦୈଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁଗମ୍ୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଦୈଗିକ କ'ଣ ନା ପ୍ରାଦୈଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁଗମ୍ୟ ହୋଇଥିବ, ଯାହା ବଜାରରେ ସେ ସମ୍ବଳର ଚାହିଦା ଅଧିକା ଥିବ, ତ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା କି ପ୍ରାଦୈଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁଗମ୍ୟ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମ୍ଭବ, ଯେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ କି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କୋଇଲା ଖଣି ବାହାରିଛି ବା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଖଣି ବାହାରିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଖୋଳିବା, ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ତାକୁ ଖୋଳିବା। ଯଦି ଖୋଳିଲା ପରେ ସେଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ପରେ ଯଦି ଏହାପରେ ତା'ର ବଜାର ଦର ନଥିବ, ସେ ସମ୍ବଳର ବଜାର ଦର ନଥିବ, ତ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଯେତେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖୋଳିଥିଲେ ତ ସେତେ ସବୁ ଟଙ୍କାର କ'ଣ ହେବ ଆମେ କ୍ଷତି ସହିବା। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି କି ଯାହା ପ୍ରାଦୈଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁଗମ୍ୟ, ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମ୍ଭବ ବା ସମ୍ଭବପର ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ କ'ଣ ନା ଯଦି ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବା କୌଣସି ସମ୍ବଳ ତା'ର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି, କୌଣସି ସଂସ୍କୃତି ଲୋପ ପାଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ସମ୍ବଳର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ମନେ ରହିଲା ତ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ସମ୍ବଳର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏଠି ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବଳର ସଂଜ୍ଞା କହି ରଖିବି। ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ଉପଯୋଗୀ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଜୈବ, ଅଜୈବ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଥା ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ପ୍ରାଦୈଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁଗମ୍ୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମ୍ଭବ
ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ, ଏହା ପରେ ଯାଇ ତାକୁ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରହିଲା ତ ଆପଣଙ୍କର ତ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଆକୁ ପଏଣ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ, ନୋଟ୍ରେ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଅତି ସହଜରେ ମନେ ରହିଯିବ। କୌଣସି ପାଠକୁ ଆପଣ ଘୋଷିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି, ତ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବଳ କଥା ମନରେ ଆସିବ କି କୌଣସି ସାର୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ, ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଘୋଷା ପାଠ ଭଳିଆ ମନେ ରହିବନି କି ମୁଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ଖଞ୍ଜା ହେଇକି ଥିବ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ନା ହଁ ସମ୍ବଳ ଏଇଆ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ କୌଣସି ପାଠକୁ ଘୋଷିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅବ୍ୟବହୃତ କିମ୍ବା ଅଜ୍ଞାତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପଦାର୍ଥ ସମ୍ବଳ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ମାନି ନିଅନ୍ତୁ କି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିନି। କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିନି ନା ତାକୁ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଅଜ୍ଞାତ ରୂପରେ ଅଛି, ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ସମ୍ବଳର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବା ସେହି ଜିନିଷକୁ ସମ୍ବଳ ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖିବି କି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିନି ବା ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। କିପରି ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ରହିଛି ନା ଅଜ୍ଞାତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିରେ, ମଣିଷର ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜମା ପଡ଼ିନି, ଅଜ୍ଞାତ ହୋଇ ରହିଛି। ସେହିପରି ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ମନେ ରହିଲା ତ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଜ୍ଞାତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରିବ ନା ତା'ର ସନ୍ଧାନ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବ। ମଣିଷ କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ସନ୍ଧାନ କରିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଜ୍ଞାତରୁ ଜ୍ଞାତ ରୂପ ଦେବ, ଅବ୍ୟବହୃତରୁ ସେ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର ମଣିଷ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ସେ ସମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ସେ ପଦାର୍ଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ, ବିନିଯୋଗ କଲା ପରେ ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ, ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ, ଏହି ତିନିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି, ଏହା ପରେ ଯାଇ ତାକୁ ସେହି ପଦାର୍ଥକୁ ସମ୍ବଳ ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ବୁଝିହେଲା ତ। ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଅଜ୍ଞାତ ପଦାର୍ଥକୁ ସନ୍ଧାନ କରିବ, ସନ୍ଧାନ କରିଲା ପରେ ତାକୁ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ପରଖାଯିବ କି ମଣିଷର କେଉଁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସୁଛି ସେ ପଦାର୍ଥ, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ୟାକୁ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଏ ବଜାରରେ, ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଏ ପଦାର୍ଥଟି କେଉଁ କାମରେ ଆସିବ। ଯଦି କିଛି କାମରେ ଆସୁଛି, ଆର୍ଥିକ ହେଉ, ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗିକ ହେଉ କିମ୍ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଛି ବିନିଯୋଗ କଲା ପରେ, ତାହାକୁ ଏହାପରେ ସମ୍ବଳ ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଭାବୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଏ ସମ୍ବଳକୁ ଗଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରୁ ନେଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦେଶ ଏହି ସମ୍ବଳକୁ ଗଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରୁ ନେଇ, ମାନି ନିଅନ୍ତୁ କି ଗୋଟାଏ କୋଇଲା ଖଣି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବା ସନ୍ଧାନ କରାଗଲା, ତାହା ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇଅଛି। ସନ୍ଧାନ ହେଲା ତ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହା ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇଅଛି। ତ ଯେଉଁ ଦେଶ ସେ ସମ୍ବଳକୁ ଗଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେଇ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ବିକଶିତ କରିପାରିଛି, ବିକ୍ରି କରିପାରିଛି, ତାକୁ ସମ୍ବଳକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଛି ବା ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ବିକଶିତ କରିପାରିଛି, ସେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସେତିକି ପରିମାଣରେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଛି। ଯେଉଁ ଦେଶ, ଅନେକ ଦେଶରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ବଳ ଅଛି, ତାହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ଅଛି, ତ ସେହି ସବୁ ସମ୍ବଳକୁ ସେ ଦେଶ ଗଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରୁ ନେଇ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ନେଇ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ବିକଶିତ କରିପାରିଛି, କେତେ ପରିମାଣରେ ବିକ୍ରି କରିଛି, ତାହା ସଠିକ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଭୁଲ ହେଉ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ବିକ୍ରି କରିଛି ବା ବିକଶିତ କରିଛି, ସେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସେତିକି ପରିମାଣରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ତ। ଏହି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସମ୍ବଳ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସବୁ ସମ୍ବଳ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ, ସନ୍ଧାନ କରାଯାଏ, ସେହି ସବୁ ସମ୍ବଳକୁ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରେ, ତା ଦେହରୁ କିଛି ସମ୍ବଳକୁ ସିଧାସଳଖ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଦିଏ, ବିନିଯୋଗ କରିଦିଏ ବା ବ୍ୟବହାର କରିଦିଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସମ୍ବଳ ରହିଲେ ଯାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଭୌତିକ ଗୁଣରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ତାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା କିଛି ସମ୍ବଳ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମ୍ବଳ ଅଛି ଯାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କଲା ପରେ ସେ ସମ୍ବଳଟି ଯାଇ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇ ପାରିଥାଏ। ଏହି ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ କହିଲି ନା ଏହି ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ
ଏହି ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପ୍ରକୃତି, ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରାଦଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମତଃ ଗଲା ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମ୍ବଳ, ଦ୍ୱିତୀୟ କ'ଣଟା ଆସୁଛି ନା ରୂପାନ୍ତରିତ, ଯାହାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କଲା ପରେ ଯାଏ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ସେହି ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ନା ଏହି ସମ୍ବଳର ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ତାହା ପ୍ରକୃତି ହେଉ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉ ଏବଂ ପ୍ରାଦଜ୍ଞ ହେଉ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ମଧ୍ୟରେ ବା ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ତାହାକୁ କିପରି ରୂପାନ୍ତରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ଭାବୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିବା। ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଏକ ମୁକ୍ତଦାନ। ତ ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ପ୍ରକୃତିରୁ ତ ସୃଷ୍ଟି, ଏହା କେବେ ସରିବନି, ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଏକ ମୁକ୍ତଦାନ, ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି। ତେଣୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଯୁକ୍ତିଟି ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ବସ୍ତୁ। ତ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତା ପାଖରେ ଯେତେ ସମ୍ବଳ ଅଛି ସେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ସେ କେଉଁପରି ଭାବରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିପାରିବ। ତା ପାଖରେ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ କି 1000 ଟଙ୍କା ଅଛି ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ, ସେ 1000 ଟଙ୍କାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଯଦି ସେ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ଚାହିଁଲେ 1000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ, 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁଲେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ସେ 1000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ, କିମ୍ବା ଚାହିଁଲେ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସେ ଉପାସରେ ମଧ୍ୟ ସେ 1000 ଟଙ୍କାକୁ ସାଇତି ରଖିପାରିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ବା ସମ୍ବଳ, ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ କହିଲେ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ବସ୍ତୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଲା, ବ୍ୟବହାର କଲା, ବିନିଯୋଗ କଲା, ସମ୍ବଳ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ କୁହନ୍ତି କି ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଏକ ମୁକ୍ତଦାନ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମାନି ନିଅନ୍ତି କି ଏହା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ବସ୍ତୁ। ମଣିଷ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସେ ସମ୍ବଳ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କେତେ ବ୍ୟବହାର ହେବ, କେଉଁଦିନ ସରିବ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟର ଭୂମିକା ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଆମେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଜଣେ ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ତା ସମ୍ବଳକୁ କେଉଁପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ତାହା କେବଳ ଜଣେ ମଣିଷ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ବା ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ସମ୍ବଳ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାଷାରେ କହିଲେ ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ସମ୍ବଳ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମ୍ବଳର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସମ୍ବଳର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ, ଉପଭୋକ୍ତା ବି ଜଣେ ମଣିଷ ବା ମନୁଷ୍ୟ, ଏବଂ କ୍ଷୟ କରିବ, ଶେଷ କରିବ କିଏ, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବ କିଏ ନା ଜଣେ ମଣିଷ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ 3ଟି ଭାଗରେ ଏଠି ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି: ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା, ସମ୍ବଳର ଉପଭୋକ୍ତା ଏବଂ ସମ୍ବଳର କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତି। ଜଣେ ମଣିଷ ସମ୍ବଳର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତାକୁ ଦେଖିବ, ଅଜ୍ଞାତରୁ ଜ୍ଞାତ ରୂପ ଦେବ, ସନ୍ଧାନ କରିବ, ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ନିଜେ ଉପଭୋଗ କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ କରିବ। ତ ଏଠି ମନୁଷ୍ୟକୁ 3ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଉଛି: ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା, ସମ୍ବଳର ଉପଭୋକ୍ତା, ସମ୍ବଳର କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତି। ମନେ ରହିଲା ତ ପିଲାମାନେ? ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଆର୍ଥନୀତିକ ଭୂଗୋଳରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ସମ୍ବଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥନୀତିକ ଭୂଗୋଳରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସବୁକିଛି ଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଠି ମନୁଷ୍ୟ, ଜଣେ ମଣିଷ। ସେ ଚାହିଁଲେ ଯେପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ସମ୍ବଳକୁ। କାରଣ ଉତ୍ପାଦନ, ବଣ୍ଟନ, ବ୍ୟବହାର ଓ କ୍ଷୟ, କ'ଣ କହିଲି? ଉତ୍ପାଦନ, ବଣ୍ଟନ, ବ୍ୟବହାର ଓ କ୍ଷୟ, ଏ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ, ତାକୁ ବାଣ୍ଟିବ, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ବା ଉପଭୋଗ କରିବ, ନିଜେ ଉପଭୋଗ କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବ, ଏବଂ ତାକୁ ଶେଷରେ କ୍ଷୟ କରିବ କିଏ? ସେଇ ମଣିଷ। ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ଯିଏ, କ୍ଷୟ କରିବ, ଶେଷ କରିବ ସିଏ। ତେଣୁ ଏଠି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆର୍ଥନୈତିକ ଭୂଗୋଳରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହିଲି ପିଲାମାନେ? ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ବଳ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି କାରଣରୁ, କେଉଁ କାରଣରୁ ନା ଉତ୍ପାଦନ, ବଣ୍ଟନ, ବ୍ୟବହାର ଓ କ୍ଷୟ ପ୍ରଭୃତି, ଏହି କାରଣରୁ ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କେଉଁ ସମ୍ବଳ କହିଥାଉ ନା ମାନବ ସମ୍ବଳ। ମଣିଷ ନିଜେ ସମ୍ବଳ, ଯାହାକୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ତ ତାପର ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଆସିବା।
କୌଣସି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ଉକ୍ତ ଦେଶର ସମ୍ବଳ ଓ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣ ଓ ଆକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଗରିବ ଦେଶ କୁହାଯାଉଛି, କିଛି ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଧନୀ ଦେଶ କୁହାଯାଉଛି, ଯେମିତି ଆମେରିକା, ରୁଷିଆ, ଚୀନ। ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଦେଶ ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି। ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା କୌଣସି ଦେଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ, ଲୋକମାନେ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ, ସେ ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ, ତ ସେଠି କ'ଣ ହେବ, କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ହେବ ନା କୌଣସି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ସେହି ଦେଶର ଉକ୍ତ ସମ୍ବଳ, ତ ସେହି ଦେଶର ସମ୍ବଳ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି କେତେ ଅଗ୍ରଗତି, ସେ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ଚାକିରି ମିଳୁଛି ଏବଂ କେତେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ, ଜନସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣ ଓ ଆକାର, ଏହା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି କହିବାକୁ ଗଲେ କି କୌଣସି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ଉକ୍ତ ଦେଶର ସମ୍ବଳ ଓ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣ ଓ ଆକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ କୌଣସି ଦେଶର ସଭ୍ୟତା କିମ୍ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଉକ୍ତ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସଭ୍ୟତା ଏବଂ କିମ୍ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ, ସେ ଦେଶର ସଭ୍ୟତା କେତେ ଅଗ୍ରଗତି, ସେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ କେତେ ଅଗ୍ରଗତି କିପରି ଜଣାଯାଏ ନା ଉକ୍ତ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ପ୍ରକୃତିଜାତ ସମ୍ବଳ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ବଳ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ସମ୍ବଳ ଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କାର ସମ୍ବଳ ଥାଏ, ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି କି ଉକ୍ତ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ଯାହା ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ଖଣି, ତାହା ହେଉ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ହେଉ କିମ୍ବା କୋଇଲା ଖଣି ହେଉ କିମ୍ବା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଖଣି ହେଉ କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ, ଜୈବ ସମ୍ବଳ, ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ, ତ ଏଠି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିବି କି ଜଣେ ମଣିଷ ଉପରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି, ତା ପାଖରେ ଯେତିକି ସମ୍ବଳ ଗଚ୍ଛିତ ପରିମାଣରେ ଅଛି, ସେ ସମ୍ବଳକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଠି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଣେ ମଣିଷ ଉପରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏଠି। କାହିଁକି ନା ମନୁଷ୍ୟକୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ସ୍ରଷ୍ଟା କୁହାଯାଉଛି। କାହାର ସ୍ରଷ୍ଟା ନା ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ କ୍ଷୟକାରୀ କୁହାଯାଉଛି। ତା ଭିତରେ ରହିଲା ଉପଭୋକ୍ତା। ତେଣୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ନିଜେ କ୍ଷୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ସବୁକିଛି ଏଠି ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେତେ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତା ସମ୍ବଳ, ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ ଅଛି ତା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମଣିଷ ଚଳିବ, ତା ପାଖରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଚଳିବ, କିପରି ଚଳିବ ତା ବ୍ୟବହାରିତା ଉପରେ ଏଠି ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିବା। ସମ୍ବଳର 2 ଗୋଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। କେତେ ଗୋଟି ପିଲାମାନେ ନା ସମ୍ବଳର 2 ଗୋଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। କ'ଣ ସେ 2 ଗୋଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ନା 1 ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି ଉପଯୋଗିତା। କ'ଣ କହିଲି, 2 ଗୋଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ 1 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଉପଯୋଗିତା ବା ୟୁଟିଲିଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା। ପ୍ରଥମଟି କ'ଣ ନା ଉପଯୋଗିତା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି କ'ଣ ନା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା। ମନେ ରହିଲା ତ, ସମ୍ବଳର 2 ଗୋଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି। ସେ 2 ଗୋଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି, ସେ 2 ଗୋଟି ବିଶେଷତ୍ୱର ନାଁ କ'ଣ ନା ବିଶେଷତ୍ୱର ନାଁ ହେଉଛି ଉପଯୋଗିତା। 1ରେ ହେଉଛି ଉପଯୋଗିତା, 2ରେ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା। ପ୍ରଥମତଃ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କିଏ ନା ସମ୍ବଳ ପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ପରେ ଯାଇ ତାର ବଜାର ଦର ବଢ଼ିବ, ତାର ଲୋକ ଚାହିଦା ବଢ଼ିବ, ତାକୁ ସମ୍ବଳ କୁହାଯିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଉଛି ସମ୍ବଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେଉ, ଯେଉଁ ଭାବରେ ହେଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସମ୍ବଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ, ସମ୍ବଳ ଯେତେ ବି ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ସେହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟର ଯେକୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବ। ଏହା ପରେ ଯାଇ ତାକୁ ସମ୍ବଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଜାଣିନେଲେ, ଆଉ ଥରେ କହି ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ସମ୍ବଳର 2 ଗୋଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। 2 ଗୋଟି ବିଶେଷତ୍ୱର ନାମ ହେଉଛି, ତ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଉପଯୋଗିତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା। କ'ଣ କହିଲି, ପ୍ରଥମେ ଉପଯୋଗିତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା। ତ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସମ୍ବଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟର
ବିଭିନ୍ନ ଯେକୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ, ଉତ୍ପତ୍ତି, ବ୍ୟବହାର, ଗୁଣ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ତ ପ୍ରଥମେ ଭାବୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ସମ୍ବଳ ଓ ତା'ର ବିକାଶକୁ ନେଇ ଉପକ୍ରମରେ ଆପଣ ଏହିସବୁ ବିବରଣୀ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇଥିବେ। ଯଦି କିଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଅଲ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଯିବ। ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଅଲଗା ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।